Good morning, family. Happy Tuesday, and welcome 전 to Morning 세계에서 Heart 참여하고 Devotion with 계신 Dr. 형제자매 John 식구 Shakia. 여러분, 아침 정성에 참석해 주셔서 감사합니다. By greeting our heavenly parent and true 먼저 parents. 하늘 부모님과 참 부모님께 경배 올리겠습니다. 천지인 참 부모님께 경배. 바로. Now for our family pledge. 가정 맹세 봉독하겠습니다. 1. 천혜의극 주인, 우리 가정은 참사랑을 중심하고 본향 땅을 찾아 본연의 창조 이상인 지상 천국과 천상 천국을 창건할 것을 맹세하나이다. 2. 천혜의극 주인, 우리 가정은 참사랑을 중심하고 하늘 부모님과 참 부모님을 모시어 천주의 대표적 가정이 되며 중심적 가정이 되어 가정에서는 효자, 국가에서는 충신, 세계에서는 성인, 천주에서는 성자의 가정의 도리를 완성할 것을 맹세하나이다. 3. 천혜의극 주인, 우리 가정은 참사랑을 중심하고 4대 심정권과 3대 왕권과皇族권을 완성할 것을 맹세하나이다. 4. 천혜의극 주인, 우리 가정은 참사랑을 중심하고 하늘 부모님의 창조 이상인 천주대 가족을 형성하여 자유와 평화와 통일과 행복의 세계를 완성할 것을 맹세하나이다. 5. 천혜의극 주인, 우리 가정은 참사랑을 중심하고 매일 주체적 천상세계와 대상적 지상세계의 통일을 향해 전진적 발전을 촉진화할 것을 맹세하나이다. 6. 천혜의극 주인, 우리 가정은 참사랑을 중심하고 하늘 부모님과 참 부모님의 대신 가정으로서 천운을 움직이는 가정이 되어 하늘의 축복을 주변에 연결시키는 가정을 완성할 것을 맹세하나이다. 7. 천혜의극 주인, 우리 가정은 참사랑을 중심하고 본연의 혈통과 연결된 위하는 생활을 통하여 심정문화 세계를 완성할 것을 맹세하나이다. 8. 천혜의극 주인, 우리 가정은 참사랑을 중심하고 천혜의극 시대를 맞이하여 절대신앙, 절대사랑, 절대복종으로 신인의 일체 이상을 이루어 지상천국과 천상천국의 해방권과 석방권을 완성할 것을 맹세하나이다. And to open us up with prayer, I'd like to invite 이제 계획 기도로는 Butler. 렉스 버틀러 시부님 모시겠습니다. Good morning, brothers and sisters. 안녕하십니까? Join me in prayer. 기도하시겠습니다. Dear God, our heavenly parents, 사랑하옵는 하늘 부모님, with a joyful heart, 매일 아침 knowing that 기쁜 we 마음으로 하늘 부모님을 배웁니다. 저희 마음에 하늘 부모님의 아들, 딸이 되고자 하는 소망을 품고 하늘 부모님께서 본래 계획하셨던 대로 세상을 품고자 하시는 그 염원을 이루어드리겠다는 마음으로 이 아침 참여하고 있습니다. 그리고 매일 아침 전 세계 형제자매 식구들을 저희가 만나보지도 못했지만 처음으로 만나는 형제자매 식구들과 만나는 기쁨이 정말 가득합니다. 그리고 저희 매일 아침 형제자매 식구들과 대화를 하며 깨닫게 되는 가르침, 듣게 되는 심정, 그리고 특히 용동식 회장님 말씀에 정말 감사드립니다. 저희의 마음이 오늘의 가르침에 열릴 수 있기를, 받아들일 수 있기를 정말
기도드립니다. 이 모든 말씀 렉스 버틀러 축복 중심 가정의 이름으로 보고 드렸사옵나이다. our Rex 버틀러 감사합니다. 렉스 버틀러 시구님 감사합니다. Rex, good to see you. And now we'll go into our breakouts and 이제 express our 브레이크아웃 appreciations 룸에 들어가서 to everyone 서로 who's 감사한 been 내용 We'll see you back at the 나누겠습니다.
who's just joining us anyway. Let's have a chance to 감사합니다. hear from one another in our 이제 breakout. We had a nice 가지도록 gathering. 하겠습니다. And I'd like to invite up Mrs. Idalina. 먼저 Kunz. 이델리나 쿤스 식구님 모시겠습니다. Would you share with us first? So, like I mentioned before, I'm really grateful to meet young second generation in the morning. It doesn't happen every day to meet Milhan, and I was inspired by that. But as I mentioned before, there's so many great things we are grateful for during this COVID things. We listen to divine principle many times. We've been attending morning devotion every day. We may miss like few minutes in the beginning, but we go to Facebook and watch it. And we've been trying to unite with Reverend Young because unite with him is the same to unite with True Mother. We try to pray. I made my Chuck Saran list over 40 days ago, and I've been praying with it every morning, every Wow. evening, Wow. and to try to visit one church in the neighborhood. I Wow. went there. We finally met the minister on Easter morning, and we didn't have a chance to introduce or invite him, but we tried to build artistic relationship with him. And I was sharing with Milhan, we've been more active attending events than ever before. So Wow. the COVID brought a lot of hope to us and a lot Miracles, of miracles. life for prayer and devotion. So I'm very grateful for that. Thank you, Reverend Young, for being Wow. our rooster every morning. I'm also a rooster. My mission is a mission of Rooster. So make everybody wake up. Thank you so Yeah. much for your beautiful sharing. And You're go, welcome, Reverend Young. wow. We're blessed to have you with us. Yeah, such a Thank you, True dedication. Mother, for that. 감사합니다. Thank you. You're 감사합니다. welcome. Thank you, Mrs. Kunze. Yeah, it was it's amazing. We're as busy as can be because even if you miss an event, you can watch a recording. So really, we could be doing this all day long. And I'm looking over here. Tetsuya Nomura, would you share with us this morning your appreciation? Yeah, hello, good morning, everyone. Yeah, that was unexpected. But I think one thing I'm grateful for is, yeah, this is actually my first time being in the Zoom call. Usually I watch on like YouTube Live or on Facebook or the recordings, but this is my first time joining the Zoom call and getting to interact with people in like the breakout rooms and stuff. So I'm very grateful for that. I'm in Virginia right now in my college apartment. So, I mean, doing schoolwork and then being able to attend this morning service is nice, especially get that boost in the morning. So very grateful for that. 대지야, you are very handsome. Thank you. 감사합니다. Thank you, Tetsuya. Yeah, it's true. You really do get a boost by being on this call. All right. Well, with that, let's welcome up Dr. Changshik Young with our morning heart devotion this morning. 안녕하세요. Good morning. 오하요 고자이마스. 니하오마. Bonjour. Buenos dias. Buongiorno. Guten Morgen. Selamat pagi. Dobraye utra. Peace, Shalom, Salam Alaikum. Magandang umaga po sa inyo lahat. Sawadee-ka. Namaste. My dear brothers and sisters, clergies and ambassadors for peace. 안녕하십니까? Yesterday, I talked about the suffering of humankind for participating in God's sorrow. We meet God's suffering through our suffering. When I meet God's suffering through my suffering, I can know God's sorrowful heart and liberate
God's bitter sorrow. Therefore, do not avoid the suffering that comes to me, but think of it as a precious opportunity to meet God through my suffering. That's why whenever I deal with suffering, I think that this is a 그렇기 great 때문에 opportunity to 저는 meet God, feel God's heart. 고통의 That's why 경험이, 어려움이, 시련이 하늘 God 부모님의 sends gift, 고통을 알고 아픔을 gift to 알고 me 그 심정을 알 수 because 있는 I 정말 have 귀한 Christ 기회라고 with 생각을 하게 God. 됩니다. I can talk to 하늘 God. 부모님을 I can 만나고 understand His heart. 부모님과 대화를 나누고 하늘 부모님의 심정을 알 수 있는 선물과 같은 기회입니다. 따라서 저희가 경험하는 어려움과 고통을 하늘 부모님께서 당신의 고통을 표현하는 것, 하늘 부모님께서 저희의 고통을 통해 당신의 고통을 경험하는 것이라 생각해 주시면 감사하겠습니다. 오늘은 절대 신앙이 가져다 주는 결과라는 주제로 말씀을 드리겠습니다. 아버님의 이러한 말씀이 정말 큰 감명 깊은데요. 절대 신앙이 가져다 주는 결과. 참 아버님의 말씀 봉독하겠습니다. 절대 신앙이 가져다 주는 결과. 절대 신앙이라는 것은 무엇이냐? 자기가 믿고 있는 한 종교의 지도자가 있다면 그 지도자와 나는 역사적으로는 수천 년이라는 먼 거리를 두고 있지만 믿는 마음을 중심 삼고는 그와 평면적으로 대등한 시대권 내에 들어설 수 있습니다. 그렇기 때문에 절대적으로 믿으라는 것입니다. 절대적으로 믿을 때 그 사람과 같이 있다는 것을 알게 되는 것입니다. 또한 그 사람과 같이 살고 있다는 것을 알게 되는 것입니다. 이런 것을 새롭게 인식시키고 자극시키기 위한 것이 신앙이라는 것을 알아야 하는 것입니다. 감사합니다. 목소리가 늘 아름답습니다. 저희가 예수님을 사랑하고 믿으면 예수님과 늘 함께한다는 것을 깨닫게 됩니다. 그리고 그와 넘어서 그 사람과 같이 살고 있다는 것을, 늘 함께 살고 있다는 것을 알게 됩니다. 이것이 오늘의 핵심 내용입니다. 왜 이 부분이 이렇게 감명 깊으냐? 아버님께서 누가를 믿으면 그 사람이 영계에 있든지 먼 곳에 있든지 그 사람을 절대적으로 믿고 그 사람을 사랑한다면, 그렇다면 여러분의 삶이 늘 그 사람과 믿음의 대상과 함께한다는 삶을 살고 있다는 것을 깨닫게 된다고 말씀하셨습니다. 그리고 그를 넘어서 그 믿음의 대상, 그 사람과 같이 살고 있다는 것을, 항상 같이 살고 있다는 것을 알게 된다고 말씀하셨습니다. 여러분, 사랑의 속성이 무엇입니까? 사랑의 속성은 시간과 공간을 초월해서 영원하고 불변하고 절대적입니다. 여러분, 예를 들어서 아버님께서는 현재 영계에 계십니다. 하지만 저희가 사랑의 속성의 시간과 공간을 초월한다는 것을 이해를 한다면 영계든 지상이든 아프리카든 유럽이든 상관없습니다. 사랑은 시간과 공간을 초월하기 때문에 또한 영원하고 불변하고 절대적이기 때문에 지금 현재에 언제나 바로 지금 여기에 있기 때문에 있는 것이 사랑의 속성이라는 것을 이해를 한다면 누구를 사랑할 때, 완전히 사랑하고 믿을 때
여러분께서 그분과 늘 함께 있다는 것을 깨닫는 때가 올 것입니다. 그리고 언제나 그 사람과 함께 살고 있다는 것을 하는 때가 올 것입니다. 이는 정말 대단한 가르침입니다. 하늘 부모님께서 어디 계십니까? 예수님께서 어디 계십니까? 참 아버님께서 어디 계십니까? 저희가 하늘 부모님을 사랑하고 믿는 한 저희가 정말로 사랑한다면 하늘 부모님께서는 지금 그리고 바로 여기에 계십니까? 그래서 오늘 핵심 키워드는 지금 바로 여기입니다. 저희가 누군가를 사랑하면 그 사람은 바로 여기 저의 옆에 함께 있습니다. 저희가 2000년 전에 예수님에 대해서 이야기를 할 때 5000년 전 선지자에 대해서 얘기를 할 때 역사에 대해서 얘기를 할 때 그때를 중심하고 생각할 필요가 없습니다. 사랑은 시간과 공간을 초월하기 때문에 저희가 노아를 완전히 믿고 사랑하는 한 노아는 저와 늘 언제나 함께하고 있습니다. 노아께서 어디 계십니까? 바로 지금 여기에 있습니다. 저와 함께 살고 있습니다. 저희와 함께 생각하고 있습니다. 이것이 사랑의 속성입니다. 이러한 사랑의 속성이 얼마나 대단합니까? 그렇기 때문에 하늘 부모님을 믿지 않는다면 하늘 부모님께서 함께하지 않습니다. 하늘 부모님을 사랑하지 않는다면 하늘 부모님께서는 여러분과 함께하지 않습니다. 그렇기 때문에 문선명 참아버님을 저는 정말 사랑합니다. 제가 참아버님을 완전히 사랑하고 완전히 믿는다면 저는 24시간 참아버님께서 저와 함께하고 계시다는 것을 느낄 수 있습니다. 제가 참아버님을 그리워할 때 저는 참아버님의 영혼이 저와 함께한다는 것을 느낄 수 있습니다. 늘 저에게 오십니다. 늘 저에게 오셔서 저와 함께 살고 계십니다. 참아버님께서 비록 영계에 계시지만 아버님께서 저와 함께 계십니다. 저와 함께 살고 계십니다. 이것이 참사랑의 속성입니다. 여러분, 예수님을 보고 싶습니까? 예수님을 만나고 싶습니까? 예수님의 사랑을 느끼고 싶습니까? 먼저 믿으십시오. 두 번째로 사랑하십시오. 그렇다면 그럴 때 예수님께서는 여러분과 언제나 함께하고 언제나 함께 사실 것입니다. 참사랑은 시간과 속성을 넘어서 영계든 지상이든 어디에든 상관하지 않고 모든 것을 초월합니다. 사랑은 지름길입니다. 그렇기 때문에 저는 저의 육신의 아버님도 사랑합니다. 육신의 아버지를 사랑할 때 저는 아버지께서 저와 함께 한다는 것을 느낄 수 있습니다. 여러분, 노아를 만나고 싶습니까? 노아를 만나고 싶습니까? 믿고 사랑하십시오. 그럼 지금 여기에 여러분과 함께 하실 것입니다. 사랑의 속성이 그렇기 때문입니다. 시간과 공간을 초월하기 때문입니다. 참사랑의 속성은 영원하고 불변하고 절대적입니다. 여러분, 사랑은 경계를 상관하지 않습니다. 공간을 상관하지 않습니다. 시간을 상관하지 않습니다. 영원하고 바로 현재 이곳에 있습니다. 현재가 영원과 연결되는 순간입니다. 그렇기 때문에 아버님께서는 절대신앙이 가져다 주는 결과에 대해서 말씀을 주셨습니다. 참 아버님께서 어떻게 이렇게 귀한 말씀을 주실 수 있었는지 정말 대단합니다. 이어서 혼독하겠습니다.
그 종교의 지도자가 하나님을 위해서 애절히 기도하던 사정을 믿는 사람은 알아야 합니다. 그러나 그 사정을 아는 기준에서만 끝나서는 안 됩니다. 그 사정을 알면 알수록 더 깊은 영적인 인연 혹은 충성의 인연을 맺어야 합니다. 그러면 영계에 가 있는 사람이 반드시 협조하게 되어 있습니다. 협조하지 않으면 안 되는 것입니다. 그 종교 지도자가 협조하게 되어 있습니다. Wow, this is really top secret here. Top secret. What 이는 God is 정말 talking about. 아버님께서 No? 전해주신 Do you want to get 비밀입니다. Noah's help? Or 여러분, respect him? 노아에게 Believe in him. 협조를 받고 Love 싶습니까? him. 믿으십시오. Immediately come 사랑하십시오. down and help you. 바로 여러분께 들어와 여러분을 함께 Amazing. 협조를 할 것입니다. Huh? 이는 정말 대단한 말씀입니다. Your love go where? 여러분의 사랑이 어디로 갑니까? 사랑하는 여러분의 사랑이 사람이 누구에게 있으면 향하고 있습니까? My love automatically go there. 누군가가 저희를 정말 사랑한다면 저희의 사랑도 그 사람에게 뻗어가게 됩니다. 여러분께서 여러분의 남자친구를 정말 사랑한다면 남자친구도 여러분을 사랑하게 됩니다. 부모님께서 여러분의 부모님께서 여러분을 정말로 사랑한다면 여러분께서도 부모님을 사랑하게 됩니다. 그렇기 때문에 예수님을 정말로 사랑하는 사람이 있다면 예수님도 여러분께 와서 그 사람에게 가서 사랑하는 것입니다. 그렇기 때문에 참 아버님께서는 지상을 굽어보시며 누가 나를 가장 사랑하느냐 보실 수밖에 없습니다. 누군가 아버님을 엄청나게 사랑한다면 참 아버님께서는 분명 그 사람에게 다가가 여러분께 찾아가 반드시 협조하게 되어 있습니다. 반드시 여러분을 도와주게 되어 있습니다. 여러분 예수님께 협조를 받고 싶습니까? 쉽습니다. 예수님께서는 예수님을 가장 사랑하는 사람에게 강림하셔서 사랑하게 되어 있습니다. 여러분 사랑하십시오. 존경하십시오. 모세도 누가 나를 가장 사랑하지? 라는 마음으로 세상을 보면서 여러분께서 가장 사랑한다면 여러분께 와서 협조를 하게 됩니다. 이것이 사랑의 속성, 정말 강력한 사랑의 속성입니다. 저희가 하늘 부모님을 사랑하는 하늘 부모님의 마음, 하늘 부모님의 심정은 하늘 부모님을 가장 사랑하는 사람에게 와서 협조를 하게 되어 있는 것입니다. 그렇기 때문에 사랑이 자석입니다. 사랑은 그 상대의 마음을 끌어당기는 자석의 역할을 합니다. 그렇기 때문에 여러분께 달려 있습니다. 영계에게 달려 있는 것이 아닙니다. 여러분께서 아버님을 진실로 그리워한다면 그렇다면 참 아버님께서는 그를 아시고 누가 아버님을 가장 사랑하는지 아시고 아버님을 가장 사랑하는 사람과 상대 기준을 맺고 싶어 하게 되는 것입니다. 저희에게 달려있는 것입니다. 역사적인 어떤 중심인물을 절대적으로 믿을 때 그와 더불어 역사를 초월해서 같이 사는 이 은혜를 입게 됩니다. 여러분, 이렇기 때문에 저희가 참사랑의 속성을 반드시 알아야 합니다. 시간과 공간을 초월합니다. 사랑은 언제나 지금 그리고 여기에 있습니다. 저희가 누군가를 사랑할 때 그 사랑이 어디 있습니까? 바로 지금 여기에 있습니다. 반드시 내가 믿는 중심인물 그리고 그를 협조하고 추종하는 영인들의 협조를 받게 됩니다. 여러분 따라서 영계의 협조를 받고 싶다면 저희가 믿는 중심인물들을 믿고 반드시 영계에게 협조해 주십시오 하는 것이 아닙니다. 협조를 구하기 전에 영계를 사랑해야 합니다. 하늘 부모님을 사랑해야 합니다.
사랑하고 믿을 때 영계의 협조는 자동적으로 오게 됩니다. 절대신앙이 가져다주는 결과입니다. 절대 신앙의 차원을 넘어서서 그 중심인물의 심정을 상속받고 그분의 그분과 심정의 인연을 맺게 됩니다. 여러분, 노아를 비판하면, 모사를 비판하면 그분께서 여러분과 협조하실 수 있겠습니까? 무조건적으로 사랑하고 무조건적으로 존경해야 합니다. 여러분, 120년 동안 어떻게 산 끝에서 방주를 지을 수 있습니까? 여러분, 노아는 120년간의 절대신앙이 있었습니다. 이를 사랑하고 존경하는 그런 마음을 가지게 된다면 노아는 반드시 저희에게 와서, 여러분께 와서 협조를 하고 사랑을 하게 되는 것입니다. 상속을 받기 위해서는 믿고 존경하고 사랑해야 합니다. 따라서 저희는 역대의 중심인물들을 비판하지 말고 중심인물 그분들의 하늘에 대한 절대신앙을 상속받아야 합니다. 그렇기 때문에 저희 모두가 부족한 부분이 있지만, 저희가 실패한 부분들이 있지만 그 부분들은 잠시 두고 좋은 점을 사랑하고 승리를 사랑하고 실패, 부족함에 대한 부분은 교훈으로 삼아야 합니다. 여러분들의 조상을 심판하지 말고 조상님들을 모시고 믿으면 선한 쪽의 조상들이 반드시 협조하게 됩니다. 여러분, 저는 조상들을 늘 비판하는 친구가 있었습니다. 조상님들 때문에 내가 이렇게 가난하고 나를 위해서 도대체 조상께서 해주신 것이 무엇이냐, 이렇게 불평하는 친구가 있었습니다. 전 그 친구에게 말했습니다. 당신이 그렇게 조상을 비판하신다면 당신의 후손도 여러분을 비판할 것입니다. 당신을 비판할 것입니다. 이렇게 말씀을 드렸습니다. 그리고 여러분, 무엇보다도 중요한 것은 하늘 부모님에 대한 절대신앙을 가지는 것입니다. 그렇다면 현실 생활에서 저희는 하늘 부모님과 더불어 사는 혜택과 협조를 받을 수 있습니다. 저희의 삶에서 하늘 부모님께서 늘 저와 함께 하시는 것입니다. 참 부모님께 절대신앙을 하면 저희는 반드시 참 부모님의 협조를 받을 수 있습니다. 절대신앙에 머무르지 말고, 여러분, 절대신앙에만 머무르지 말고 절대 사랑과 절대 복종의 단계까지 나아가서 모든 것을 상속받으십시오. 절대신앙, 절대사랑, 절대 복종의 단계, 모든 것을 넘어서야 합니다. 오늘 축복 자녀들을 위한 말씀의 주제로 다시 당신의 목회는 무엇입니까? 라는 주제로 이어서 말씀드리겠습니다. 오늘은 나의 목회는 신기록의 목회이다 라는 주제로 말씀을 드리겠습니다. 지금까지 목회에 대해서 말씀드린 것이 정말 많습니다. 그리고 며칠 전부터는 저의 목회가 축복의 목회라고 말씀을 드렸고, 미래 인재 양성의 목회라 말씀을 드렸고, 여리고성 함락 작전의 목회를 말씀드렸습니다. 저는 여리고성 함락 작전의 목회를 정말 좋아합니다. 절대 포기하지 않고 포기하지 않고 전진하는 것입니다. 그곳에 짝사랑이 있습니다. 짝사랑은 언젠간 반드시 대상의 마음을 닿게 됩니다. 물은 언젠가 100도에 끓습니다. 짝사랑도 언젠간 100도에 도달합니다. 그렇다면 그때 결과가 드러나는 것입니다. 따라서 저희가 절대 포기하지 않을 사람들의 명단으로 짝사랑 기도 명단을 만들어야 합니다. 어제는 비희망과 비전의 목회라고 말씀을 드렸고, 오늘은 어딜 가나 신기록을 세우는 목회라는 주제로 말씀을 드리겠습니다. 고린도전서 9장 24절에
운동장에서 다른박질 하는 자들이 다 달릴지라도 오직 상 얻은 자는 하나인 줄 너희가 알지 못하느냐? 너희도 얻도록 이와 같이 다름질 하라 라고 말씀하고 있습니다. 여러분, 금 1등만이 금메달을 받습니다. 따라서 성경에서도 그렇게 말씀하시는 것입니다. 운동장에서 달리는 사람이 정말 많은데 운동장에서 달리는 수많은 사람 중에서 여러분, 많은 사람들이 마라톤을 보면은 많은 사람들이 달리기를 시작합니다. 하지만 점점 달리면 달릴수록 포기를 하는 사람이 늘어나고 수십 명이 10명이 남습니다. 최종 결승점까지 도달할 수 있는 사람은 최고의 상을 받는 사람은 단 한 사람뿐입니다. 신앙도 마찬가지입니다. 정말 많은 사람들이 신앙을 시작합니다. 하지만 시련을 경험하게 되면, 어려움을 경험하게 되면 신앙을 포기합니다. 하나둘씩 포기하게 되는 것입니다. 따라서 저는 미국 형제자매 식구님들이 너무 자랑스럽습니다. 식구님들께서 계속해서 달려나오셨고 늘 갈증이 계시다는 것을 알고 있습니다. 여러분께서 늘 결승점을 바라보시고 계시지만 여러분께서 늘 결승점을 바라보시고 있다는 것을 저는 알고 있습니다. 여러분, 하늘 부모님께서는 저희에게 늘 최고의 상을 얻으라고 격려하십니다. 저희가 하늘 부모님과 참 부모님께 드리는 죄물은 최고의 것, 최선의 것으로 드려야 합니다. 여러분, 어떨 때 저희는 불평합니다. 왜 저희가 늘 최고여야 합니까? 왜 저희가 늘 1등해야 합니까? 너무 강압적입니다. 이렇게 말씀하신 분이 있습니다. 하지만 저는 1등을 강조하는 것이 아닙니다. 최고의 것, 최선의 것, 최고의 봉헌, 최선의 봉헌을 강조하는 것입니다. 여러분, 외적으로 1등을 하라는 것이 아닙니다. 외적으로 1등을 하고 싶진 않습니다. 하지만 저희의 마음에 하늘 부모님께서 저희의 최고이시기 때문에, 저희의 가장 궁극적인 사랑의 대상이시기 때문에 저희가 최고의 것을 봉헌하고 싶은 것입니다. 따라서 늘 신기록을 세우고 싶습니다. 하늘 부모님을 위해서 더 큰 정성을 들이고 외적인 결과도 누구보다도 더 좋은 결과를 봉헌드리고 싶은 것입니다. 저희가 하늘 부모님과 참 부모님께 질과 양 둘 다 최고의 것, 최선의 것을 봉헌드리고 싶기 때문에 저희가 1등을 이야기하는 것입니다. 저희는 늘 개인적인 차원에서 신기록을 만들어야 합니다. 그리고 가정과 교회와 종족과 국가와 세계의 차원에서 신기록을 세워야 합니다. 여러분, 오늘은 아침 정성 163일째입니다. 지금까지 왔다 간 수많은 대륙 회장들이 있었지만 저는 매일 신기록을 세우고 있는 것입니다. 오늘은 163일째 신기록이다. 내일은 164일째 신기록이다. 1년 뒤, 2년 뒤에, 3년 뒤, 7년 뒤 계속해서 신기록을 세우는 것입니다. 늘 신기록을 깨고 늘 신기록을 세우는 것입니다. 여러분, 이러한 경험이 얼마나 강력한 경험입니까? 신기록을 세우는 것이야말로 하늘 부모님께 봉헌드릴 수 있는 최고의 봉헌입니다. 저희는 누구도 부인할 수 없는 외적인 실적과 내적인 심정을 겸비해야 합니다. 단지 숫자만이 아닙니다. 숫자가 아니고, 가장 큰 숫자만이 아니고 가장 좋은 질의 봉헌,
그리고 동시에 가장 큰 숫자, 그렇게 봉헌 드리고 싶다는 마음이 있어야 합니다. 여러분, 가장 좋은 질이 있는 곳은 가장 질 좋은 봉헌은 가장 큰 양의 봉헌이기도 합니다. 여러분, 저희의 삶에, 여러분의 삶에 반드시 신기록을 세우십시오. 그것이 하늘 부모님께 드릴 수 있는 최고의 봉헌입니다. 많은 사람들이 이를 오해합니다. 14,400명 이렇게 축복을 하자고 하면 용 회장님 왜 이렇게 숫자가 높습니까? 용 회장님만 왜 이렇게 높은 숫자를 하고 싶으십니까? 이건 용 회장님 개인적인 목표 아닙니까? 이렇게 비판을 하는 분들도 있었습니다. 하지만 이는 저의 개인적인 목표가 아닙니다. 하늘 부모님을 중심 삼고 하늘 부모님께 가장 최고의 것, 가장 최선의 것을 봉헌드리고 싶다는 마음으로 세우는 목표입니다. 따라서 저희가 어떻게 신기록을 세워서 챔피언이 될 것인가? 먼저 참 부모님을 모델로 삼으십시오. 그 어느 누구도 참 부모님께서 세우신 선주사적인 기록을 깰 수 없습니다. 참 부모님을 롤모델로 삼고 참 부모님께 절대신앙, 절대사랑, 절대복종의 기준을 세워야 상속받을 수 있습니다. 지금까지 왔다간 수많은 중심 인물들의 정성을 상속받으십시오. 그리고 그들이 넘지 못했던 한계선을 넘으십시오. 노아도 신기록을 세웠습니다. 아라랏산 정상에 120년 동안 방주를 지으며 노아도 정성을 세웠습니다. 신기록을 세웠습니다. 여러분, 저희가 아침 정성을 통해 그만큼의 정성을 세울 수 있습니까? 노아는 신기록을 세웠습니다. 아브라함도 신기록을 세웠습니다. 아들을 봉헌코자 했습니다. 노아도 그렇게까지 못했습니다. 아담도 그렇게까지 못했습니다. 모세도 그렇게까지 못했습니다. 누구도 아들을 바치는 데까지 가지 못했습니다. 아들을 봉헌하는 그 내용에 있어서 아브라함이 새로운 기준을 세웠습니다. 노아는 120년의 정성의 신기록을 세웠습니다. 여러분, 중심 인물들이 어떤 분야에서 신기록을 세웠는가 체크해 보십시오. 신기록을 세워서 어떤 한 분야에서 챔피언을 되려면 누구보다 많이 생각하고 아무도 하지 못했던, 실행하지 못했던 작전을 세워야 합니다. 저희는 저희의 인생을 놓고 어떤 면에서 신기록을 세웠고 세우고 있을까요? 훈독 챔피언. 제가 교육한 한 분이 있었는데 8대 경전 참 아버님께서 제정해 주신 8대 훈독 경전을 제가 이분께 8대 경전을 100번씩 한 훈독 경전을 100번씩 훈독하라고 말씀을 드렸습니다. 저는 이분께 자연굴복할 수밖에 없었습니다. 이분은 훈독의 챔피언이십니다. 새로운 신기록을 세우셨습니다. 신기록을 만드셨습니다. 또 정성 챔피언이 있습니다. 제가 미국에 온 이후로 저는 신기록을 세우고자 하고 있습니다. 지금까지 미국에 왔다간 수많은 대륙회장들보다 더 큰 신기록을 만들고 싶습니다. 미국의 역사에 있어서 대통령의
모든 신기록을 깨우고 싶습니다. 아브라함 링컨의 신기록들 깨고 싶습니다. 미국 그 어떤 미국의 대통령보다 미국을 사랑하고 정성을 들이고 싶습니다. 이것이 저의 결심, 저의 목표입니다. 여러분, 그렇기 때문에 목표를 세우고 신기록을 세우십시오. 또 새벽 기도에 챔피언이 있습니다. 저희가 7년간 아침 정성을 한다면 저희는 새로운 신기록을 세울 수 있습니다. 하늘 부모님께서는 최고의 정성, 최선의 정성을 받고 싶어 하십니다. 전도의 챔피언도 있습니다. 미국의 역사, 전도의 역사에 있어서 누가 가장 많은 전도를 하셨습니까? 누가 신기록을 세우셨습니까? 여러분, 미국의 형제자매 식구님들 중에서 내가 전도를 하겠다. 제가 신기록을 세웠습니다. 120명의 내가 120명의 목회자를 전도하겠다. 200명의 목회자를 전도하겠다. 그런 결심으로 나아가셔야 합니다. 그리고 헌금의 챔피언이 있습니다. 내가 헌금의 미국의 그 어떤 형제자매 식구보다도 헌금을 하겠다. 이런 결심을 가지고 나아가시면 됩니다. 또 천보원의 챔피언이 있습니다. 내가 양성한 믿음의 자녀들이 가장 많은 믿음의 자녀들이 천보원에 입덕할 수 있도록 인도하겠다 하는 것입니다. 또 여리고 작전의 챔피언이 있습니다. 전도를 할 때까지 실적을 낼 때까지 모든 50개 주로 순회하고 모든 교회를 방문하면서 신기록을 세우는 것입니다. 말씀의 챔피언이 있습니다. 축복의 챔피언이 있습니다. 저는 정말 수많은 축복식을 주례를 했는데요. 아시아에서 정말 많은 주례를 보았습니다. 여러분께서도 할 수 있습니다. 그리고 홍보의 챔피언이 있습니다. 여러분, 마이클 젠킨스 회장님께서 내가 역대 미국 대통령 다 만나겠다. 내가 모든 의원들을 다 만나겠다. 나는 모든 하원 의원들, 상원 의원들을 만났다. 그렇게 마이클 젠킨스 회장님께서 하실 수 있습니까? 톰 맥데빗 이사장님께서 그렇게 하실 수 있으니까 여러분도 이 챔피언 분야에 도전해 보실 수 있습니다. 매일매일 저희의 인생, 여러분의 인생에서 여러분 나름의 기준을 개인신을 가십시오. 여러분, 분야를 정해서 신기록을 세우십시오. 여러분, 신앙이란 도전하고 극복하고 더 도전하고 더 극복하는 것을 의미합니다. 그리고 도전과 극복을 통해서 신기록을 세우고 이 최고의 신기록을 하늘 부모님께, 최선의 신기록을 하늘 부모님께 봉헌하겠다. 그런 결심으로 나아가는 것이 신앙입니다. 그러면 저희는 하늘 부모님과 참 부모님께 저희의 삶을 봉헌해 드릴 수 있습니다. 따라서 저는 참 내가 살아생전에 참 어머님 살아생전에 10개 국가를 봉헌해 드리고 싶습니다. 미국 형제자매 식구들과 함께 세계를 도와 조그만 섬나라 국가 can become historical record. Nobody break. Let's make that kind of the offering 정성 for God, our true parents. My ministry is a ministry that sets new record everywhere I go. You and me,
여러분, 매일매일 저희의 인생에서 저희 나름의 기준을 갱신합시다. Thank you. 하늘 부모님과 참 부모님을 위해서 신기록을 세워나갑시다. 용 회장님 감사드립니다. 정말 대단한 말씀이었습니다. 용 회장님과 함께 신기록을 세우는 팀에 함께 할 수 있어 정말 큰 영광입니다. 이제 말씀에 대한 성찰의 시간 가지도록 하겠습니다.
others. We had a very fun breakout. 감사합니다. And I'd 저희 like to invite 브레이크아웃 up, 방에서는 정말 Mr. 다양한 Hyunjin 이야기가 나왔는데 좋은 경험하셨길 share with us 바랍니다. first your reflection. 먼저 전체 공유를 위해서 식구님 모시겠습니다. Really? It's like, I guess it was coming What do anyway. What do you Well, I've been in the breakout rooms. with- 원진! Young! Dr. Young, how are you? 용 회장님 안녕하십니까? 원- 원. I'm trying to rush out the door to go to work as well, but I'll be all right. I'll make it. It's 제가 no problem. 방금 이제 일 가야 돼서 나갈 딱 타이밍이었는데 이렇게 전체 공유를 하게 됐네요. 제가 성찰한 내용은 이제 저희 지금까지 왔던 선지자들과 먼저 오셨던 분들, 그리고 특히 탐 부모님께서 세우신 신기록이 너무나 높은데 저희가 과연 그 신기록을 넘을 수 있을까? 하지만 저희는 반드시 도전할 수 있다고, 도전해보는 것은 잘못된 것이 아니라고 생각합니다. 그리고 저희가 함께 한다는 것, 저희가 정말 다양한 분야에서 재능이 많기 때문에 저희가 함께 도전해볼 수 있습니다. 따라서 저희가 함께 저희의 재능을 모아서 신기록을 함께 넘어섭시다. 그것이 오늘 저희의 소감이었습니다. 저의 아내는 현재 아기 돌보고 있어서 공유를 못하게 됐네요. 정말 감사드립니다. Yeah, actually, my dear brothers and sisters, everybody. 형제자매 식구님 여러분, he said, everybody have the different talent. 방금 식구님께서 말씀하셨듯이 모두 다른 재능을 가지고 있습니다. 따라서 저희 자신의 분야, 저희의 자신의 전공, 전문 분야, 하늘 부모님께서 주신 재능에 기반해서 신기록을 세우시면 됩니다. 비교할 필요가 없습니다. 다른 사람과 비교하지 말고 여러분의 일상에서 오늘이 여러분의 어제보다 낫다, 내일이 오늘보다 나았다. 그럼 여러분께서는 계속해서 신기록을 계속 갱신해 나가시는 것입니다. 1cm라도 1mm라도 더 낫다면 신기록을 깨는 것입니다. 그렇게 여러분께서 완성을 향해 나아가시는 거예요. 여러분, 내가 나의 개인적인 재능, 나의 전문 분야, 나의 책임을 동시 삼고 내가 어떻게 하면 하늘 부모님께 가장 좋은 실적을 공헌해 드릴 수 있을까? 그렇게 생각해 보십시오. 참 부모님이 기준이 아닙니다. 용희정 책상이 기준이 아닙니다. 여러분 개인이 기준입니다. being a good team player. Yeah. Yeah, very good. Can I invite, 아주입니다. David Lee? 다음으로는 Would 데이비드 you 리 share with us your 식구님 reflection? 모시겠습니다. I really appreciated this morning devotion. 저는 오늘 아침 정성이 정말 아침 정성에 정말 큰 감사를 드리고 싶습니다. I think it was at school, son. And I was just explaining my experience on GPA. And 저는 이제 what GPA에서 저의 경험을 나누고 I'm 있었는데요. doing now. But this morning devotion, I really appreciated the fact 오늘 about 아침 정성에 the 대해서 result is result brought by absolute faith. 절대 Yeah, being 신앙의 able to 결과라는 inherit from 그 내용이 our 감명 central figures 깊다. currently and 저희의 중심 인물들로부터, 역사적인 인물들로부터 상속받을 수 있는 것, learn and 있다는 것, inherit from them instead of just 그리고 seeing them as 그분들로부터 배우고 they're amazing 단지 central 비판하는 figures, 것이 아니고 but 실패자로 보는 것이 yeah, there's 아니라 always good points and 정말 having 위대한 that attitude to learn 중심인물로서 from any experiences 승리를 상속받을 is 수 있는, basically the 그리고 best 모든 way for me 경험으로부터 to 교훈을 grow 삼을 수 my 있는 own life of faith or 그러한 just grow in 마음이 general, 정말 even grow my capacity to love 감명 others. 깊었습니다. And so 저 basically the main 그 point of 다른 사람을 my 사랑하는 것을 devotion was 통해서 저의 심정을 inherit from your central 성장시키고 figures. Wow. 또 Thank you. Thank you, 심정 David Lee. 중심 인물 분들의 I'd like to 정성을 recommend 상속받을 수 you, 있는 when 것이 you 정말 see 있다는 것이 ancestors, 정말 good 감사했습니다. point and weak point. 식구님 한 가지 When you see good 제안을 point, 드리겠습니다. then you need to inherit. 제안을 드리고 When you 싶습니다. see ancestor weak 여러분께서 point, and then you need to think, 좋은 I 부분을 have to be 보신다면 responsible for it. 상속받으십시오.
그리고 안 좋은 모습을 보신다면 나의 책임이다. 내가 책임을 지겠다. 내가 그 부분에 대해서 회의를 하겠다. 그렇게 결심을 하십시오. 여러분의 부모님을 보실 때에도 여러분의 부모님께서는 좋은 점이 있고 안 좋은 점이 있습니다. 좋은 점을 볼 때 저 부분을 상속받겠다 하시고 안 좋은 점을 보실 때는 내가 저 부분을 책임지고 넘어서겠다. 나의 부모를 위해서 넘어서겠다. 그렇게 결심을 하십시오. 나의 협조를 통해서 부모님을 완성시키겠다. 그렇게 결심하셔야 됩니다. 부모님께 도망치지 마십시오. 부모님을 비판하지 마십시오. 부모님을 배반하지 마십시오. 효자 효녀가 무엇입니까? 여러분의 부모님의 부족한 점을 볼 때 책임을 지는 것이 효자 효녀입니다. 협조를 해서 도와드리는 것이 효자 효녀의 일입니다. 도망치는 것이 아닙니다. 비판하고 회피하는 것이 아닙니다. 그것은 효자 효녀가 아닙니다. 저희는 이를 분명히 알아야 합니다. 아버님께서도 말씀하셨습니다. 내가 하나의 부모님을 책임지겠다 하셨습니다. 참 아버님께서 꿈을 이루지 못하시더라도 내가 책임을 지겠다. 예수님을 책임지겠다. 예수님께서 완성하지 못한 부분이 있다 하더라도 승리하지 못한 부분이 있다 하더라도 내가 책임을 지고 내가 승리하겠다. 그렇게 결심하고 나오셨습니다. 그렇기 때문에 이세분들 1세를 비판하지 마십시오. 1세를 비판하시면 여러분의 후손들도 여러분을 비판할 것입니다. 여러분께서 여러분의 조상을 비판하시면 여러분의 후손이 여러분을 비판할 것입니다. 비판은 비판을 낳습니다. 그렇기 때문에 여러분께서 부족한 점을 보게 될 때 내가 책임을 지겠다 결심을 하셔야 합니다. 좋은 점을 볼 때 내가 상속받겠다 결심하셔야 합니다. 감사합니다. 용정식 회장님 감사합니다. 그러한 효정의 마음을 가지고 있는 것이 정말 가장 아름다운 것 같습니다. 그리고 또 저희가 이 경험을 통해서 오만하지 않는 것, 그것이 신앙에 있어서 정말 중요한 내용 같습니다. 이제 안내 말씀드리겠습니다. 저희 아침 정상의 순조로운 운영을 위해서 많은 식구님들의 헌금 부탁드립니다. 화면에 헌금 링크 띄워드렸고 저희가 받는 많은 사랑과 축복을 더 많은 사람들이 경험할 수 있도록 이 아침 정성 줌콜에 초청하시고 또 영상 공유도 부탁드립니다. 여러분께서 And for our musical offering today, I'd like to happily welcome up Mrs. Beryl Green, who will be giving us her musical selection. Let's welcome her. Mrs. Green? Unmute first. Hi, good morning. Good morning. Oh, my heavenly Mrs. Green, Green. Good morning, Dr. Young. Yes. Good morning, President Stevens and Nayokimi, and all my whole community. Dr. Young, it's so good 용정식 회장님, 나오키미 협회장님 정말 감사드립니다. to hear your voice every morning. 매일 아침 용정식 회장님의 목소리를 들을 수 있어서 정말 감명스럽습니다. 정말 감동적입니다. 저의 삶에 있어서 가장 부흥되고 가장 아름다운 경험이 아침 정성의 경험입니다. I want to invite my husband to come and sing this morning with me. 오늘 아침 저의 남편도 함께 초대해서 같이 노래 부르고 싶습니다. 내일 저희 결혼 기념일인데요. 그린 식구님 오랜만입니다. 목사님 안녕하세요. 정말 아름다운 부부입니다. So I just wanted to sing a song. Easter for me is a very special period. 오늘 이제 이 특별한 날을 맞이해서 귀한 노래 부르고 싶습니다. A time when I
feel the love of God, this love of, our 오늘 하늘 Jesus 부모님의 Christ. 사랑, 예수님의 I 사랑을 remember when I 느낄 was a 수 little 있는 girl, 정말 there 특별한 was deep 날입니다. moments. And 제가 so when 어린 I 시절 found out true 정말 father 많은 met 깊은 Jesus 경험을 on 하고 Easter, that 참 became even so 아버님께서 more special to me. 부활절에 And 예수님을 so today, 만났다는 그 이야기를 I 통해서 really want 또 to, 부활절이 정말 귀한 날이 share 되었습니다. my heart. 따라서 I'm not a 오늘 singer. My 저의 husband's a singer. 심정을 나누고 I'm the 싶고 dancer. He's a singer. 네, 저는 But 이제 today I 사실 want to 노래를 잘 sing 못 this song 부릅니다. with him, 저는 좀 더 춤꾼 as an 쪽인데 offering. 이제 When I behold the Lord of 봉헌물로서 all. 봉헌으로서 Okay. 하늘 부모에게 드리는 봉헌으로서 노래를 함께 부르고 싶습니다. Come on, after three. 1, 2, 3. When I behold the Lord of all, my old self dies away. So dies the world of sinfulness, giving birth to good. Soon a new self emerges, clear and bright and pure. Come and behold the new life, heaven and earth reborn. Now I behold Jerusalem, city of loveliness, gently descending from above, ever to be my own. Joy never ending is with me, long as the Lord is near. Joy ever flows in sweetness, river of precious life. Kingdom of God eternal, fervently I desire. Heavenly rays so softly falls, shining the sun of grace, springing forth in ripeness, fruit of the tree of life. Torment of doubt is over, gone is the shadow of death, torturing every part of me. Sinfulness rules my soul. Still God can raise me purified, giving creation to me, letting me live in his palace, shining with golden light. Boundless is love and kindness, boundless is love for me. Boundless is love Praise. and kindness, boundless is love for me. Hallelujah. Hallelujah! What a heavenly duet! Thank you. Thank you, heavenly greeting. 정말 Mrs. 특별한 Green. 듀엣이었습니다. Thank you. 그림 부분 정말 감사드립니다. So nice. 용 회장님 감사드립니다. Good to see you all, 사랑합니다. fellows. And to close us out with prayer, can I invite Kana Orikasa? 이제 아침 정성을 마무리하기 위해 칸나 어리카사 식구님께 부탁드리겠습니다. Okay, please join me in prayer. 기도하시겠습니다. Beloved Heavenly Parent and true parents, 사랑하는 하늘 부모님, 사랑하는 참 부모님, gather during this morning devotion. 저희가 아침 정성을 통해서 이렇게 한 곳에 모일 수 있어서 정말 감사드립니다. Today we really inherited this word about central figures, and
오늘 저희는 중심 인물에 대한 말씀, 저희가 중심 인물들을 비판하고 조상들을 비판하지 않고 부족한 점이 있다 하더라도 저희의 조상들과 중심 인물들을 비판할 수 없음을 배웠고 저희가 지금 참 부모님과 살아가는 특별한 시대에 있기 때문에 저희가 무엇을 하는데 부족하다고 이야기할 수 없는, 변명할 수 없는 그런 시대에 있음을 잘 알고 있습니다. 저희가 후손들을 위해 역사적인 인물들이 되어야 함을 배웠습니다. 그리고 오늘 신기록을 세워야 한다는 유스 미니스트리를 들을 수 있어서 정말 감사했습니다. 저희 각자가 개인적으로 최고의 기준을 세워 최고의 기록을 갱신해 저희가 결승선을 바라보고 참 어머님과 함께 달릴 수 있는 저희 되도록 기도드립니다. 신앙을 잃지 않고 함께 마라톤을 달릴 수 있도록 기도드립니다. 따라서 오늘 아침 정상에 참여하신 모든 형제자매 식구들을 위해 기도드립니다. 모두 이 말씀을 기반해서 이 말씀을 심정에 새기고 오늘 하루 살아나가는 데 있어 중심이 되기를 기도합니다. 이 모든 말씀 축복 중심 으로 보고드렸사옵나이다. 감사합니다. 우리 카사상 감사합니다. Thank you, Kana. So nice to see you. Thank you for your prayer. 하나 식구님 감사합니다. 기도 감사드립니다. 이제 이로써 아침 정상 마무리하도록 하겠습니다. 참여해 주신 모든 분들께 감사드리며 내일 다시 뵙도록 하겠습니다. Have a good day.